तो उसके बाद सबसे पहले गुरुजी ने मुझसे 5 रोटियां बनवाई गौ माता के लिए, जिसमें पहली रोटी पर तेल, दूसरी रोटी पर घी, तीसरी रोटी पर मलाई, चौथी रोटी पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही भावुक सत्संग है और आपके बच्चों के लिए ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है। संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गुरु चरणों में हाजिरी जरूर लगाएं। कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें। संगत जी, आइए हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि आप सबको जय गुरु जी। ये सत्संग मेरे बेटे ऋषभ मेहता का है, जो पुणे में रहता है और अभी 14 साल का है। संगत जी, पिछली दिवाली की बात है, मेरा बेटा एक हादसे में जल गया था। उसका निचला हिस्सा, जिसे हम लोअर अब्डोमेन कहते हैं, 45% तक जल गया था। संगत जी, वो 6 महीने तक बहुत दर्द में रहा और एक माँ होने के नाते मैं उसके दर्द को बयान नहीं कर सकती। एक 14 साल के बच्चे को मैंने इतना तड़पते देखा कि संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं उसके दर्द को बयां कर सकूं। मैं उस वक्त ऐसे दौर से गुजर रही थी, खाना तो दूर, मेरे गले से पानी भी नहीं उतरता था। इलाज उसका बहुत चला, लेकिन उसकी परेशानी कम होने की बजाय संगत जी बढ़ती गई। ना जाने कौन सी ऐसी नेगेटिविटी थी जिसे उसने घेर लिया था। संगत जी, उसे बहुत ज़्यादा यूरिनरी इश्यूज होने लगे थे और डॉक्टरों की सारी कोशिशें भी नाकाम हो रही थी। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि संगत जी, मेरा ऋषभ मेरा इकलौता बेटा है और हमने हाल ही में घर लिया था। उसकी EMIs चल रही थी। मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि संगत जी, मेरे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। पैसा संगत जी उसके इलाज में पानी की तरह बह रहा था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं संगत जी 2022 से गुरु जी की फॉलोअर हूँ। मुझे नहीं पता किसकी नकारात्मकता थी या किसकी नज़र लगी थी जिसने मेरे बेटे को इस हालात में पहुंचा दिया, इतना दर्द दिया। संगत जी, उस वक्त मैंने गुरु जी के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझसे और परीक्षा नहीं दी जाएगी। अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हैं। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी ने ही मेरे बेटे को जीवन दान दिया है और मैंने अपने घर में गुरुजी का शुक्राने का सत्संग भी करवाया, क्योंकि संगत जी, इतने बुरे हालात में भी मेरे गुरुजी ने मेरे बेटे को बचाया। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरे पास कुछ नहीं बचता। आज भी संगत जी, मेरे बेटे की कुछ समस्याएं हैं, लेकिन मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जीवन में परेशानियां आती रहती हैं। शायद ये मेरे कर्म हैं जो मैं भोग रही हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि गुरु जी ने जब उसको नया जीवन दान दिया है तो वो उसे पूरी तरह स्वस्थ भी करेंगे। आज भी संगत जी, मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि जैसे आपने उसको बचाया, उसकी रक्षा की, उसके बुरे दौर में आपने उसका हाथ थामा, बस आप मेरे बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ कर दो, क्योंकि वो मेरा नहीं, गुरु जी आपका बेटा है और अब सब कुछ आपने ही करना है। संगत जी, मैं आप सभी संगत जी से भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे ऋषभ मेहता, उसके लिए उसको आप अपनी दुआओं में याद रखना कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए और उसे आगे जीवन में कोई भी परेशानी ना आए। शुक्राना करती हूँ
रूहानी आंटी जी का जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, और आप सभी संगत जी का भी शुक्राना जो आपने इस सत्संग को सुना और मेरे बच्चों को और मेरे बच्चे को अपनी दुआओं में याद रखा। संगत जी सत्संग को यहाँ विराम करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम सच्चे मन से गुरु जी पर विश्वास करते हैं तो वो हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ होते हैं, चाहे वो कोई भी गंभीर बीमारी हो या कोई भी परेशानी। गुरु जी ने सत्संग में अपनी संगत के बेटे को एक नया जीवन दान दिया, उन्हें एक नई जिंदगी दी। हमें सिर्फ गुरु जी पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म हैं जो हम भोग रहे हैं। उनकी कृपा पर भरोसा रखो और दिल खोल कर उनका शुक्राना करते रहो। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत जी ने, जब हम सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि आज अमावस्या का दिन है, तो आज हमारे पितरों का दिन होता है। तो आज हमारे से जो भी हमारे पितर रुष्ट होते हैं या नाराज़ होते हैं या किसी भी प्रकार से वो अशांत होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हम तक नहीं पहुंच पाती है, तो उनको मनाने के लिए आज का दिन विशेष रूप से महत्व रखता है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया था कि पुत्र, तेरे घर में ना हर जगह बाल ही बाल नज़र आ रहे हैं, तो तेरे घर के पितर तुझसे नाराज़ हैं, तो तू ना एक काम कर, ये सत्संग सुन ले और इसमें बताए गए जो उपाय हैं वो कर ले, तो तेरे पितर तुझे आशीर्वाद देकर जाएंगे, और शुक्राना करना ना भूली। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो सबसे पहले तो गुरु जी ने मुझसे आज अमावस्या के दिन मैंने गुरु जी से सबसे पहले प्रार्थना की कि गुरु जी, आज के दिन जो भी कार्य आपने मुझसे कराने हैं, मेरे माड़े कर्मों को कटवाने के लिए, मुझे जो भी सत्संग सुनवाने हैं मेरे माड़े कर्मों को कटवाने के लिए, तो वो आपने ही सुनवाने हैं, आपने हाथ पकड़ के मुझसे सारे काम करवाने हैं। गुरु जी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे में इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, आपने हाथ पकड़ के मुझसे करवाना है। तो मैंने सुबह सुबह ये प्रार्थना की। तो उसके बाद सबसे पहले गुरुजी ने मुझसे 5 रोटियां बनवाई गौ माता के लिए, जिसमें पहली रोटी पर तेल, दूसरी रोटी पर घी, तीसरी रोटी पर मलाई, चौथी रोटी पर फलियां सब्ज़ी और 5वीं रोटी पर गुड़ रखकर गाय माता को खिलाना था कि, और उनसे प्रार्थना करनी थी कि ये भोग मेरे पितरों का है, तो ये भोग मेरे पितर देवता स्वीकार करें और वो तृप्त हों और उनको शांति मिले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे आज मंदिर भेजा, शिव मंदिर भेजा। वहाँ पे भगवान शंकर के मंदिर में मैं गई, तो वहाँ पे मैंने शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाया और 7 केले चढ़ाए, 7 पीले फूल भगवान शंकर को अर्पित किए और एक चौमुखी दीपक जलाया और गुरु मंत्र का जाप किया और भगवान शंकर से, भोलेनाथ से ये प्रार्थना की कि हे शंकर भगवान, यदि मेरे पितृ किसी भी प्रकार से रुष्ट हैं या किसी भी प्रकार की उनको कोई भी प्रकार का कष्ट है, तो आप उनको शांति दीजिए और उनकी सभी इच्छाओं को समाप्त करके उनको मोक्ष प्रदान कीजिए और अपने चरणों में उनको स्थान दीजिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मैंने शंकर भगवान से, भोले शंकर भगवान से ये भी बोला कि मुझे गुरु जी महाराज ने भेजा है और मेरी पूजा अर्चना कृपया करके आप स्वीकार कीजिए और मेरे परिवार के ऊपर जो भी कोई अनहोनी होने का जो भी कोई योग बन रहा है, आप उस योग को जलाकर भस्म कर दीजिए और हमें अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे मंदिर ले जाकर भगवान शंकर से पूजा करवाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटान कोटि शुक्राना। फिर गुरु जी का मुझे मैसेज आया हुआ था कि पुत्र, 5 शनिवार को काली माता को तुझे ये भोग अर्पित करना है, जिससे तेरे पैरों में जितना भी कष्ट है और तेरे शरीर में जितनी भी गांठें बन रही हैं वो सब
उन सब से तुझे मुक्ति मिलेगी। तो संगत जी, आज शनिवार का दिन था, तो मैं काली माता के मंदिर भी गई थी। तो वहाँ पर एक नारियल, लाल चुनरी, पान के पत्ते पर 5 सुपारी और 5 बताशे रखकर और 2 लड्डू का भोग मैंने माता रानी को लगाया और अपने सभी अपराधों के लिए माफ़ी मांगी और उनसे अपने पितृदोष के लिए भी प्रार्थना की कि मेरे सभी पितरों का कल्याण कीजिए माता। जो भी हमसे गलतियाँ हो गई हैं, हमें उसके लिए आप क्षमा कीजिए और हमें ब्लेस कीजिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मुझे काली माता को जो सामान अर्पित करवाया है, उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। फिर संगत जी, आज मैंने एक सफ़ेद साबुन मंदिर में पंडित जी को दान भी किया। तो गुरु जी ने मुझे बताया हुआ है कि शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए आप एक सफ़ेद साबुन मंदिर में दान ज़रूर करें। तो आज शनि अमावस्या भी है, तो मैंने आज सफ़ेद साबुन मंदिर में दान किया पंडित जी को, तो उसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाया और वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया, गुरु मंत्र का जाप किया और हनुमान जी से भी प्रार्थना की कि वो मेरे परिवार को ब्लेस करें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी पूजा अर्चना मुझसे गुरु जी महाराज ने करवाई है मेरे पापों से मुझे मुक्ति दिलाने के लिए, उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अब शुक्राने के माध्यम से गुरु जी महाराज से और सारी संगत से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मैंने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में यदि किसी का दिल दुखाया हो, किसी को चोट पहुँचाई हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को मारा हो, किसी को किसी भी प्रकार से मन वचन काया की हिंसा की हो, तो उसके लिए मुझे सारी संगत जी क्षमा करे, मुझे गुरु जी महाराज क्षमा करे। मैं अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने कुल देवी देवता से माफ़ी मांगती हूँ, मैं 33 कोटि देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, मैं माँ गौरी से माफ़ी मांगती हूँ, मैं माँ पार्वती से माफ़ी मांगती हूँ, मैं माता लक्ष्मी से माफ़ी मांगती हूँ, मैं सरस्वती माता से माफ़ी मांगती हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी से माफ़ी मांगती हूँ। मैं सभी जो जो दिव्य शक्तियाँ मुझसे रूठी हुई हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। आज के इस पवित्र दिन पर, जब आज शनि अमावस्या है और पितरों का भी दिन है, आज गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया है कि तू पुत्र अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांग। तो मैं हाथ जोड़ के सच्चे दिल से सभी संगत जी से और सभी दिव्य शक्तियों से मैं क्षमा याचना करती हूँ अपने पापों के लिए, अपराधों के लिए। और मैं अपनी तरफ से, अपने बच्चे की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से माफ़ियाँ मांगती हूँ और उनका, गुरु जी महाराज का शुक्राना भी अदा करती हूँ। तो गुरु जी महाराज, ये जो आपने आज मुझसे शुक्राना सत्संग की सेवा ली है, तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटान कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज का मंत्र जाप जो मेरे घर में 24 घंटे चल रहा है, क्योंकि गुरु जी महाराज ने मुझे मैसेज भेजा था कि तेरे घर में जो भी नेगेटिव शक्ति होगी वो 24 घंटे मंत्र जाप चलाने से धीरे धीरे करके उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज, मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे परिवार को ब्लेस कीजिए, मेरे घर में हमेशा मेरे साथ अंग संग रहिए, मुझे कोई भी गलत काम करने से हमेशा रोकिए और हमेशा अच्छे कर्म करवाइए मुझसे। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और रूहानी आंटी जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी, सारी संगत ਨੂੰ ਮੇਰਾ जय गुरु जी, रूहानी आंटी ਨੂੰ ਮੇਰਾ जय गुरु जी। पहले मैं अपना मंत्र जाप कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी, लख लख वार शुकराना मेरे गुरु जी, कोटम कोटम शुकराना मेरे गुरु जी। संगत जी, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਨ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਾਰੀ ਬਿਜੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ क्षमा ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2-3 ਸਤਸੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਦੋ ਕਾਰਾਂ, ਦੋ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਬੇਨਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਦਵਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਚੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਵਾਰ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਸੰਨ 24 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਭ ਸੰਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਾਹ 3 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਂਗੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੈਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲੱਤ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, 2 ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਤਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ।
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਅੱਖ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਸੰਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਲਗਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ 3 ਵਾਰੀ ਜਾਇਆ 2 ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛਤਰਪੁਰ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛਤਰਪੁਰ ਮੰਦਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਗਤ ਮੈਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਤਰਪੁਰ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਈਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਲਾਨੀ ਆ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਐ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਬੋਤਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਘੁੱਟ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਂਟੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਮਨ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਣ ਰੋਣ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਡਿੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
हे मेरे गुरु महाराज जी, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗਿਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। हे ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਵਾਂ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੋ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਵੇਂ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਉਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी, ताड़ा कोटम कोट शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रूहानी आंटी जी, जय गुरु जी। गुरु जी बहुत प्यारे है, बहुत प्यारे है, बहुत नेड़े होके सुनते है, दिल की गल जानते है। मतलब मैं मेरा अपना परसनल एक्सपीरियंस है। मैं कहनी ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਜੇ ਅਰਦਾਸ। ਬਸ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਟ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਾ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੜਕ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਵੀ ਕੜਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਰੂਹਾਨੀ ਰਹਿਮਤ। ਸੋ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਸੁਣਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਪਲੀਜ਼। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੌਰੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का ये मंत्र जाप, पावन पवित्र मंत्र जाप, बहुत 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 यानी कि बहुत महिमा है मंत्र जाप की। गुरु जी के जल प्रसाद की, गुरु जी के चंदन तिलक की, चाह प्रसाद की, लंगर प्रसाद की, मंत्र जाप की बहुत महिमा, बहुत जल्दी असर दिखता। बस मैं मतलब तुहानूं दस नहीं सकती,
ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੜਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਚ 2022 'ਚ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 23 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, 27 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸਦਾ PT ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ PT ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਦਿਵਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੇਜਿਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ 12-12:30 ਵੱਜ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਰਿੰਗ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਲਡ ਦੀ ਚੈਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਦਾ। ਗੱਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸਟਲੀ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਰੀਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੁਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ 2 ਵੱਜ ਕੇ, ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਘਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇਖੋ, ਵਿਦਇਨ 10 ਮਿੰਟਸ। 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, 2:10 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਕਹੋ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੱਲੇ ਘਰੋਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁੱਲ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਬੜਾ, ਪੁੱਲ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਐਕਟਿਵਾ ਸਭ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉੱਧਰੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 3:30 ਉਸਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਇਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਦੀ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੰਬਾ ਰੂਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਓਹੋ ਬੜੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾ ਗਿਆ, 10 ਦਿਨ ਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਫੀਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਸੇਫਲੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ ਤਾਂ ਸੇਫਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਭਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਾਊਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਅਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਮ ਸੀ ਬੜਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਡਮ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ। ਓਹੋ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਟਾਈਮਲੀ ਅੰਦਰ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬੈਠ ਵੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਗਈ, ਓਹੋ ਬੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਦੋਤੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਫਲਾਈਟ ਟੇਕ ਆਫ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਨਾ। ਸੇਮ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਸੀਨ, ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼, ਨਾਲ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਆਗਿਆ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਜੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 26 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੇਫਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਕੇ ਸੇਫਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਪਰਪਜ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਧਨ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ, ਸਾਡੇ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਤੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਆ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਨੋ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਨ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਜਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਸ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਏ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਝੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ, ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਇਹ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਪਾਵਨ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਸਾਵਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी का अनंतम शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे ईमेल एड्रेस guruji-ki-ruhani@gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मेंशन किया गया है, आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं। संगत जी याद रखें, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें तो आपका सत्संग पॉइंट टू पॉइंट हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना हो। बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग चल रहे हैं। गुरुजी की कृपा से नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आप सभी के पेंडिंग सत्संग अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको लिंक भेज के सूचित भी कर दिया जाएगा। आप सबका अनंतम शुक्राना।
संगत जी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल गुरुजी की रूहानी रहमत को बहुत सारा प्यार दें और सभी संगत के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में गुरुजी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके ऊपर गुरुजी की रूहानी रहमत हमेशा हमेशा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।